Managing director. I met him in his office, I think 3 years ago, and that day I felt like there is somebody who has made this a priority in his life, and he has been inspiring so many people to make a change in their own lifestyles. So that is something that I find really encouraging. Anyway, so coming to what we have been doing, I am the General Secretary of South Asian Medical Students Association, which is a group of medical students and doctors across Eastern India. And what we do is we take up many projects, and one of them was to join the Bengal Clean Air Network, which was launched by Switch On. So, as a part of that, we have been able to address the many air pollution issues that we have faced over so many years when we see patients in the OPDs or in the indoor settings. So, in that situation, there are many things that we already know. That is, for example, the World Health Organization has been working for many years and has finally acknowledged air pollution as a cause of death for people. So coming to what has been recently going on in India, there were many recent studies. There was a study which was published on 23rd January this year, which was based out of China, and that said that the mental health of people is being deteriorated in areas where they have more air pollution. So people who live in cities are more prone to getting lower amounts of mental health, which includes anxiety and depression, and which in turn leads to higher suicide rates in those areas. So in fact, if I would have to give you a number, for every 26.3 micrograms of particulate matter that is increasing, which is one of the major air pollutants, approximately 1.15 million people are having an increase in mental health issues. In fact, there was just a paper released yesterday which said that the air pollution levels in Kashmir have increased drastically since last year. There has been this new plan that has been given out by the World Meteorological Association, and they have spoken about sustainable monitoring of greenhouse gases. So you might be wondering why I'm talking about greenhouse gases and global warming. It's a very, very essential component of air pollution, because with an increase in the amount of temperature, you are also having an increase in the amount of such gases that are being produced. So this in turn leads to more air pollution, and it is like a vicious cycle. And we would definitely want to stop that. So this World Meteorological Organization has reported the highest ever observed increase of methane in 2022, and that is not something to be proud of. So now to better understand how these things work, they have taken up an international collaboration between various nations all over the world, and they have decided to exchange data about the surface and the space-based greenhouse gas observation. So basically this means that the amount of greenhouse gases produced on the surface of Earth and the amount that is being seen at the organization which is based in space, that will be compared to better understand how these things work. A recent study which spoke about changing from gas stoves, that is LPG cylinders, to induction stoves, and that led to a decrease of 35% of nitrogen dioxide which was being produced in the household. And you might be wondering, what does this 35% decrease of nitrogen dioxide have to do? So basically we spend 90% of our time indoors, and if we are able to reduce this 35% of nitrogen dioxide, that will prevent approximately 20% of the childhood asthma cases. So we see these small children under 15 years of age having so much of coughing issues and having breathing troubles when they are supposed to have a happy childhood. We definitely don't want that, right? So that is one of the major things.
There is this recent thing that was introduced in Ahmedabad and which spoke about reducing approximately 6,500 deaths per month if we are able to, reach our sustainable goals by the year 2023, 2030. So I think that would be a major improvement in the health all over the country, and this should just be an example for us to take up better policies and redirect our resources towards places that count. And air pollution is definitely one of those things. Thank you. মন্ডলগ্রাম সিঙ্গাপুর বাঁকুড়া থেকে আপনার একটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন। ধন্যবাদ। আমার দিক থেকে সবার জন্য নমস্কার। আমার নাম সুমিতা মল্লিক। আমি মন্ডলগ্রাম সিঙ্গাপুর বাঁকুড়া থেকে এসেছি। পেশা চাষবাস। আদমি জল প্রকল্প সরবরাহকারী নিম্নাকা মারাগুরু জল ব্যবহারকারী সমিতি। আদমি প্রকল্প সৃজন ফাউন্ডেশন থেকে আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে আমরা আর্থিক দিক থেকে অনেক সুযোগ পেয়েছি। সোলার পাম্প করার আগে বছরে আমাদের দুবার চাষ করা হতো, যেমন কুমড়ো আর সরষা। সোলার পাম্প হওয়ার পরে অনেক চাষের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে, যেমন বিভিন্ন ধরনের চাষ করতে পারছি। আলু, সরষা, টমেটো, ঝিঙে, কুমড়ো বিভিন্ন রকমের চাষ করা সম্ভব হয়েছে। শিল্পী পাল লিখবে, যিনি বিজনেস ওম্যান। আর আমার নমস্কার। আমি ছোট্ট সংস্থা আছে ভালোবাসার ভিখারি। আমি মূলত আপনার পথ শিশু, নেশাগ্রস্ত শিশু এবং বৃদ্ধদের নিয়ে কাজ করি। আমি কিছুদিন আগে থেকেই আপনার সৃজন ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত হয়েছি। ওনাদের যে কার্যকলাপটা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে, যেটা আজকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো সৃজন ফাউন্ডেশনকে যে এখানে এত সুন্দর পরিবেশ আমাকে ডাকার জন্য। আমি যে সমস্যাটার কথা বলতে এসেছি, যেটা আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের একটি বিশেষ সমস্যা, বলবো না, মহা বিপদের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ভয়ঙ্কর একটা বিপদ, যেটা আমাদের আপনার কয়লার খনি এবং শিল্প অঞ্চলের জন্য আমাদের ফেস করতে হচ্ছে, যেটার জন্য আমরা দেখছি যে আমাদের নানানভাবে শারীরিক তো আছেই, যেটা আমরা প্রাণী জগৎটাকে একটা ভয়ঙ্কর রূপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেটার কারণে আমাদের বায়ু দূষণ, জল দূষণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শিল্পাঞ্চলে খনিজের যে আমরা দেখছি যে খনিজের কয়লা তোলার পর যেটা আমাদের গ্যাস বের হচ্ছে, সেই গ্যাসের থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের এত পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, যার জন্য আমাদের বিভিন্ন জেলা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার থেকে আমাদের জেলার তাপমাত্রার অধিক বৃদ্ধি ঘটছে, যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের এত পরিমাণ বাড়ছে। এবং গত কিছুদিনের আগে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতার চেয়েও আমাদের দুর্গাপুরে বেশি বায়ু দূষণের প্রভাব বেশি পড়ে গেছে। তো সেটা থেকে বলবো, যেখানে আমরা দেখেছি যে আমাদের শিশু এবং বৃদ্ধাদের বিশেষভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে উঠছে, যারা আপনার চর্ম রোগের এবং শ্বাসকষ্ট জনিত এবং নানান সমস্যা, যেগুলো আমার মনে হয় বায়ু দূষণের দিক থেকে। এবং আমাদের বেশিরভাগ আমরা ফেস করছি যে বিকেলের পর থেকে আমাদের কারখানার নানান রকম ধোঁয়া যেগুলো ছাড়া হয়, তার ফলে আমাদের চোখের প্রবলেম দেখা যাচ্ছে বাচ্চা, বৃদ্ধ এবং সবাইকে। কারণ তাদের চোখ জ্বালা করা, মাথা ধরা, এটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এটা বলবো, এটার থেকে আমাদেরকে যদি বাঁচানো যায় বা বাঁচানো, সেটার জন্য পরিবেশের যে সকলকে গাছ লাগানোর জন্য বলবো।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কারণ গাছ আমাদের একমাত্র মানে আমরা বেঁচে থাকার জন্য গাছের উপরে নির্ভরশীল বলতে পারি আমরা। যেমন জল জীবন, সেরকম গাছও আমাদের যেটা দেয় সেটা সব থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, যেটা আমরা কোভিড সিচুয়েশনে দেখেছি যে অক্সিজেনের জন্য আমাদের কিভাবে লড়াই করতে হয়েছে, একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য কিভাবে লড়াই করতে হয়েছে, এবং হসপিটালে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিয়েছিল, যেটা সত্যি খুবই বিপর্যয়ের মুখে আমরা পড়েছিলাম। তাই আমার সকলের কাছে অনুরোধ, আমরা সকলে কি করে গাছ লাগাবো এবং সুস্থ সবল শিশুদের আমরা আমাদের পরিবেশকে দেবো, কারণ শিশুদের একটা অধিকার, তারা সুস্থভাবে পরিবেশে বসবাস করবে। তার পরের প্রজন্মকে আমরা সুস্থ রাখতে আমরা গাছ লাগানোর যেটা বলবো, আমার মনে হয় যে আমাদের যেটা আমরা হয়তো কারো জন্ম হচ্ছে সেখানে একটা সুন্দর জামা বা তাকে সোনা বা নানা রকম উপহার দিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে যদি আমরা তাকে একটা গাছ দিই, তার জন্মদিন হোক বা তার অন্নপ্রাশন হোক বা তার জন্মের সময় যখন দেখতে যাচ্ছি, আমার মনে হয় এটা দিলে তার সাথে সাথে তার ফ্যামিলিকে বলতে হবে যে এটা গাছটা লাগানো কতটা জরুরি, কারণ তার বেঁচে থাকার জন্য সেই গাছটি তাকে অক্সিজেন প্রোভাইড করতে পারে, অক্সিজেন দিতে পারে। তাই তাকে তার বাচ্চাকে যেরকমভাবে যত্ন করে মানুষ করছে এবং যত্ন সহকারে সেই গাছটিকেও যেন সে মানুষ করে এবং তাকে সেইভাবে বড় হতে দেয় যেরকমভাবে তার বাচ্চাটিকে বড় করছে। তাহলে আমার মনে হয় এই পরের প্রজন্মটা কিছুটা হয়তো মানে রক্ষা পেতে পারে এই যে ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্কর দূষণের হাত থেকে। এবং খনির আমাদের ওখানে যে খনি, কয়লার খনি, সেইটার প্রভাবে যেটা আমরা দেখি যে জল দূষণ, কারণ আমরা সকলেই জানি যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যাওয়ার আগে কয়লা খনি থেকে বের করার পর কয়লাটিকে ধোয়া হয়, সেই জল নানানভাবে নলকূপের সাহায্যে বা নানানভাবে গিয়ে জমিতে যাচ্ছে এবং খাবার যে জলাশয়গুলি সেগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে, তার ফলে খাবার জলের ভীষণভাবে সংকট ওই এলাকাগুলি দেখা যাচ্ছে, কারণ কি বিশুদ্ধ জলই নেই সেই জায়গাগুলো, বিশুদ্ধ জলের ভীষণ অভাব পড়ে গেছে সেই জায়গাগুলো। এগুলো যদি আমরা একটুখানি ধ্যান দিয়ে বা ওই কয়লা ধোয়া জলটা যদি আলাদাভাবে কোনো দিকে স্টোর করা যায়, সেটাই রিসাইকেলিং করে যদি আবার তাকে ভূগর্ভে ভালোভাবে পাঠানো যায়, যেগুলো আমরা দেখে থাকি যে এখন হয়ে আসছে।